बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 6 नवंबर पाकिस्तान दे विच बुध दी शाम ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बुजुर्गां नूं जी आयां। अज दी पहली खबर जिते असीं चानण पाउणा वो यह है कि नवाज शरीफ साहब तो एवें ही इधरों उधर तो उधरों इधर आवागौण फिरते रहे, लेकिन असल गल हुण सामने आई है भी मामला है की सी ते किहदी वजह तो ये मुल्क तो बाहर गए सन। वो मामला यह समझ आया कि हुण बाजी मरीयम जिहड़ी है जनीवा पढ़ रही है। अच्छा, बाजी जनीवा बड़ा जाती है, जनीवा की मशहूरी की है पहलां तो दस दईए तुहानूं आपे समझ आ जाएगी भी जनीवा बाजी की लैण जाती है। जनीवा स्विट्जरलैंड का शहर है तो स्विट्जरलैंड तो फ्रांस का जो बार्डर है वो लागे है, या बार्डर के उत्ते कह लो या बार्डर के लागे कह लो। तो जनीवा की असल जी मशहूरी है वो ये है कि उत्थे बड़े सारे ऐसे दफ्तर ने जिथे बड़े सारे हैड ऑफ स्टेट जाते हैं। मतलब एक तो उत्थे अकवाम मुत्तहिदा दे भी यूरोप नाल रिलेटेड, दुनिया नाल रिलेटेड बड़े सारे दफ्तर ने, बड़े सारे अदारे ने, इस तरह NGOs ने, होर बड़े इहो जे जिहड़े ना वो इदारे जिहड़े ह्यूमन राइट्स के उत्ते या ह्यूमन डिवेलपमेंट के उत्ते या अकवाम मुत्तहिदा नाल रिलेटेड जिहड़े बिजनेसिस ने उन्हां नाल रिलेटेड उत्थे बड़े सारे दफ्तर ने। हुण बाजी क्योंकि एक जिवें भी जाली वोटां ते भावें बैठी है, बस चीफ मिनिस्टर ते बनी बैठी है, तो बाजी तुसीं सोचते होवोगे भी जनीवा इस तो जाती होएगी बार बार, पर तुहाडे लई हैरानी होएगी कि बाजी जदों चीफ मिनिस्टर नहीं सी उदों भी जनीवा बड़ा जाती सी। तो नवाज शरीफ साहब भी इधरों उधरों घुम घुमा के आवागौण ही बेचारे गए सन उत्थे। तुहानूं ये भी दस्सिया सी भी अमरीका जदों गए तो स्टेट डिपार्टमेंट ने तो उत्थों चिट्टा जवाब दे दिता सी भी असीं कोई प्रोटोकॉल नहीं देना। फिर किसी ट्रेन श्रेन च लुका के कढ़िया, फिर आउण लग्गिया पता नहीं केटरिंग के खाने वाले किसी ट्रक दे विच बहा बू के अंदर वाड़िया, क्योंकि बाहर पाकिस्तानी सन। अंबैसी ने खुफिया किस्म का प्रोटोकॉल दिता, किसी के घर रहे उत्थे जाके, तो इंज खज्जल खराब होकर तो उत्थों वापस आ गए। उस तो बाद बरतानिया च रहे ने कोई 2-4 दिन, तो हुण पता लगा भी जनीवा अपड़ रहे हैं क्योंकि बाजी उत्थे अपड़ रही है। हुण तुहानूं दईए असल गल दा जवाब भी बाजी उत्थे की लैण जांदी है। ये जिहड़ी सानूं साडे सूत्र दसदे ने वो कहिंदे ने भी ये बाजी उत्थे कोई डॉक्टर साहब ने जिन्हां नूं शायद चैक कराउण जांदे ने। हुण डॉक्टर साहब की करदे ने तो तुसीं आप ही हिसाब ला लो। बड़े सारे लोग आंदे ने भी उत्थे, मैं बाजी की गल नहीं करता भी जरूरी बाजी इस काम लिए उत्थे जाती है, लेकिन लोग आंदे ने भी उत्थे बड़ा मशहूर कोई प्लास्टिक सर्जन है जनीवा दे विच, ते बड़े सारे होर लोग जिहड़े मेरे कई जानने वाले ने वो जनीवा दे विच उस प्लास्टिक सर्जन नूं मिलण वास्ते जांदे ने। मेरे एक जानने वाले प्लास्टिक सर्जन भी ने, डॉक्टर भी ने, उन्हां दी भी वाकफियत है उत्थे जनीवा च। एक डॉक्टर ना जिहड़ा प्लास्टिक सर्जन है तो वो भी उत्थे जांदे रहिंदे ने, ते कुछ कहानियां कुणियां उन्होंने मैनूं सुणाईयां। लेकिन बहरहाल जरूरी तो नहीं भी बाजी भी ऐसे काम ही जाती होएगी, तुसीं तो आप सियाणे हो, बाजी दस सकती है तो मैं नहीं दस सकता। लेकिन बहरहाल मैं तुहानूं ये दस सकना है भी जनीवा दे विच होर इस टब्बर दा या तो इन्हां दा कोई जाती कारोबार है या किसी डॉक्टर नूं मिलण जाना है, बाकी होर उत्थे कोई काम वाली गल जिहड़ी वो समझ नहीं आउंदी भी इन्हां दोवां जाणे ने उत्थे जनीवा च की करन जाना है। अच्छा जी, हुण आउणे अगली खबर वाले पासे। वो खबर है कि सदर ट्रंप जित गया, तुहानूं पता अमरीका दे विच, ते इन्हां दी जिहड़ी फुफी सी पटवारियां दी कामला देवी हैरिस वो हार गई। अच्छा, हुण तुसीं आखो भी इन्हां दी मैं फुफी किवें बनाती, वो मैं तुहानूं दसना। सब तो पहलां ते जिहड़ा मीडिया सी ना जी, पाकिस्तान दे विच स्पैशली इहो जिहा मीडिया जिहड़ा नून लीग दे बड़ा करीब है, ते इन्हां दे अपने ही भणेवें भतीजे ने सारे, वो की आखदे सन पहलां जरा सुन लो। पहलां जरा शाहजेब खानजादा साहब कोलों जो सवाल पुछया भी जनाब तुसीं अगर वोट पाउणा होवे तो किहनूं पाओगे, या तुसीं किहनूं जिताउणा चाहुंदे हो तो किहनूं हराउणा चाहुंदे हो, तो की रौला है, तो शाहजेब खानजादा साहब ने की आख्या है सुनो जरा। बट मेरा दिल ये चाहता है कि ट्रंप हार जाए, क्योंकि जितनी एक्सट्रीम एक पॉलिटिक्स ट्रंप करते हैं, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सारी दुनिया एंशियस नहीं है क्योंकि आउटसाइडर है ट्रंप। तो आमतौर पर होता है लोगों को या फिर ममालिक को, आउटसाइडर किस सेंस में, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका, और वो बिल्कुल बाहर से आए हैं और जिसको वो फखर से बताते भी हैं, तो आमतौर पर होता है कि मुझे आपसे ये जानना है कि आप क्या रीड कर रहे हैं कि जैसे पोल्स आ रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा, ये सरप्राइज मिल सकता है कोई? नहीं, मैं नहीं समझता ज्यादा सरप्राइज होगा। जो ज्यादा शऊर रखते हैं पोस्टर्स या जो प्रिडिक्ट करते हैं वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कमला हैरिस विल विन। सुन लिया जे, उन्हें आख्या भी मैं तो चाहना भी ट्रंप हार जाए, वो बड़ी नफरत की सियासत करता है। अच्छा, एक कला इन्हें ही नहीं आख्या, एक उमर चीमा साहब ने उन्होंने भी ट्वीट किया कि जे मैं किते अमरीकी हुंदा, वो भाई अमरीकी तो तू बाद होना सी, पहला तू बंदा हुंदा, मतलब जिन्होंने पंजाबी कहते हैं बंदे का पुत्र हुंदा, तो हो सकता तू बड़े सारे होर चंगे काम करता, पर हले अमरीकी होना तो चलो अलग गल है, अमरीकी होना या पाकिस्तानी होना या किसी होर मुल्क का होना कोई बड़ी कोई
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਫਖਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਦਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਫਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਾਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਬਲੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਨੇ, ਡੋਨਲਡ ਬਲੂਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਅਸਦ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਮਲਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਕਾਮਲਾ ਦੇਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਲਾ ਦੇਵੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। You did? Thank you. Thank you so very much. You know, it's so important that everybody participates. And ਵੇਖੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੰਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਰਹੀ, ਕਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੱਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਮਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਕਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3-4 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੂੜੀ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ 780A। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 124A, 131, 506, ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 505 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗद्दारी, ਬਗਾਵਤ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਠੋਕਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।
ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕੇਸ, ਉਹ ਸੋਚੋ ਮਿਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਵਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ 47 ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 47 ਦਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਲਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕੋ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਚੰਡੋ ਚੰਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। जरा सुनो ख्वाजा आसिफ साहब की कहते सन। अपने अंदरूनी मामलात को मद्देनजर रख के या अपने मफादात को मद्देनजर रख के किसी मुल्क के साथ जो है अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। मकसद कोई और है और उसके लिए जो है टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते। सुन लिया जी। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ, ਹਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਾएं ਬਾएं ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਕਾਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਬੀਇਸਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣੇ ਸਨ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਵੱਕਾ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰੜ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਰੜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਰ ਜੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਰੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾ ਮਸੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾ ਮਸੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤਿਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣ ਵੀ ਬਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ।
ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।